Hi all, happily welcome again to our channel. So in our previous class we have discussed or we have gone through the summary, detailed summary of the novel Coolie. So it's a masterpiece in Indian English literature, and Mulkraj Anand is a realistic writer. So he portrayed the realistic or pathetic conditions of lower class people in India. Okay, and this is the part 2 of Coolie. Then in this video, I would like to share some themes and critical analysis of this work. And I have some materials on Coolie, like critical analysis and its theme. So I will share those materials into our WhatsApp group. So WhatsApp group, please join in our WhatsApp group, and the WhatsApp group link is in our description box. Okay, don't forget to join in our group. And don't worry if you couldn't or if you can't join in our WhatsApp group, the notes are shows in our screen. Okay, and you can take down lecture notes while listening this class by watching the notes from the screen. Okay, so let's move to the themes. So Mulkraj Anand's Coolie portrays the class distinctions between the rich and the poor, also depicts the miserable condition, sad and pathetic life of Munu, a young boy of the village Bilaspur. So these things we already discussed in our previous class. So Munu is the protagonist in this story, and he belongs to Bilaspur, and he is a young boy. Young boy means he is only 14-year old. Okay, then throughout this novel, Mulkraj Anand presenting or portrays the pathetic condition of the boy Munu. This is a human tragedy caused by the poverty, exploitation, hunger, selfishness, greed and cruelty. So these all cruel things or cruel actions we can see in this novel. The poverty, exploitation, hunger, selfishness, greed and cruelty, these all things destroyed Munu's life. The former three themes, I mean poverty, exploitation and hunger, is closely related to Munu's life. Okay, Munu's perception. Then selfishness, greed and cruelty is relating to the surrounding people of Munu. It is not the fate or ambiguity who is responsible for the tragedy of Munu, the hero of the novel, but it is the society in which he is brought up. സോ ഇത് നമ്മൾ ചില ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ ഫിസിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റലി സോഷ്യലി ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് വരുമ്പം നമ്മളിങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഇത് നമ്മളെ വിധിയാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് ദ ഫെയ്റ്റ് ഓർ ആംബിഗ്യൂറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ആംബിഗ്യൂറ്റി അല്ല കേട്ടോ, ഓൾമൈറ്റി ആണ്. ഐ എം സോറി. സോ ഓൾമൈറ്റി എന്നാണ്, ഗോഡ് എന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നമുക്ക് വരച്ച വര, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഫെയ്റ്റാണ്, നമ്മളെ വിധിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊഴിഞ്ഞു മാറുന്നവരുണ്ട്. സോ ആക്ച്വലി ഫെയ്റ്റ് ആൻഡ് ആംബിഗ്യൂറ്റി ഹാവ് നോ റോൾ ഇൻ അവർ ലൈഫ്. സോ അതല്ല ആക്ച്വലി. പക്ഷേ മുനു സഫേർഡ് എ ലോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി കൺവെൻഷണൽ ഓർ സ്റ്റീരിയോടിപ്പിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി. അതായത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരുപാട് പ്രാകൃതമായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതികളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ട്രഡീഷൻസ് ഉണ്ട്. അത് കാരണമാണ് ആക്ച്വലി മുന്നു ഇവിടെ സഫറിങ്സ് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് ഹീ ഈസ് എ വിക്ടിം ഓഫ് സോഷ്യൽ ഫോഴ്സസ് ഇൻ ഹിസ് ലൈഫ്. ഹീ ഈസ് ലൈക്ക് ദ ഹീറോ ഓഫ് ഗാൽസ്വർത്തി. ഹീ ഈസ് ദി യൂണിവേഴ്സൽ ഫിഗർ ഹു റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ മിസറീസ് ആൻഡ് പതറ്റിക് ലൈഫ് ഓഫ് ദി പുവർ ആൻഡ് ഡൗൺ ട്രോഡൻ. Social forces of exploitation and poverty determine the life of Munu in the novel. The novel represents the Indian society. It is fact. അതായത് Munu is the victim of social forces. അതായത് നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി വിശ്വസിക്കുന്ന കുറേ പ്രാകൃതമായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതികളുണ്ട്, എസ്പെഷ്യലി കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്.
നമ്മളത് ഇപ്പം ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എനിക്ക് മതത്തിലും ജാതിയിലും നമ്മുടെ ട്രഡീഷണലിലും ഒന്നും വിശ്വസിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറയുമ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി അവരെ എന്ത് ചെയ്യും, മതത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിർത്തും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ട്രഡീഷനിൽ തന്നെ അവർ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾ അവരെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി നിർത്തുന്നുണ്ട്. സോ ആ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി നമ്മളുടെ ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ആക്ച്വലി ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മുന്നൂൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ അത് മുന്നൂൻ്റെ ലൈഫിൽ സംഭവിച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ആളെന്താവുകയാണ്, നിർബന്ധിതനാവുകയാണ്. ഓരോ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് പിന്നെ വേറെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒളിച്ചോടി പോകാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥിരമായിട്ടൊരു വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി സൊസൈറ്റീൻ്റെ ഈ ഒരു കൺവെൻഷനൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്രുവൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ചിന്താഗതി കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കാരണം, മുന്നിനോട് കാണിക്കുന്ന കൈൻഡ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കാരണം നിർബന്ധിതനാവുകയാണ് എന്തിന്, അവിടെ നിന്നെല്ലാം ഒളിച്ചോടി പോകാൻ. ബിക്കോസ് അവസാനം ഈ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്തായി മുന്നൂൻ്റെ മരണത്തിൽ വരെ എത്തിച്ചു. ആൻഡ് മുന്നൂടെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗാൽസ്വർത്തിയുടെ ഹീറോസിനെ പോലെയാണ്. അതായത് ഗാൽസ്വർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് നോവലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, പ്ലേ റൈറ്റ് ആയിരുന്നു. സോ ഗാൽസ്വർത്തിൻ്റെ നോവൽസിലൊക്കെയുള്ള പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഹീറോസ് വിൽ ബി ദി യൂണിവേഴ്സൽ ഫിഗർ ഹൂ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ മിസറീസ്. അതായത് വെറും മിസറീസ് ആൻഡ് പതറ്റിക് ലൈഫും അതുപോലെ തന്നെ മിസറീസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഗാൽസ്വർത്തിൻ്റെ പിന്നെ വർക്കിലൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളത്. ഇവിടെ മുന്നോട്ട് ലൈഫ് ഏത് രീതിയിൽ പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെന്ന് അവസാനിക്കണം, ഏത് രീതിയിലായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ ഫോഴ്സസ് ആണ്. ഓക്കെ, സൊസൈറ്റി കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ കണ്ടീഷനിങ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ചിന്താഗതികളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കുറേ വ്യക്തികളാണ് ഇതിന് ഉത്തരവാദിയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. Then the novel represents the Indian society. So in this novel, I already said that in our previous class, this novel is a depiction of the real depiction of Indian society. The novel Coolie gives glimpse of the country life, town life and the life of slums in industrial city as well as on a hill place Simla. So കൂലിയിൽ 4 വിവിധ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിലുള്ള 4 വിവിധ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിലുള്ള ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതിൽ ഏതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ വരുന്നത്, കൺട്രി ലൈഫാണ്. അതായത് ലോക്കൽ ഏരിയയിൽ, റൂറൽ ഏരിയയിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു മനോഭാവം. അതുപോലെ ടൗൺ ലൈഫ്, പിന്നെ സ്ലംസിൽ, അതുപോലെ സിംല പോലുള്ള ഹിൽ പ്ലേസുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം. സോ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ പല ഏത് സ്ഥലമായാലും അവിടെയൊക്കെ നല്ല ക്യാരക്ടറുള്ള ആളുകളുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ മുന്നൂനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും, അതായത് ചെന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ട്രാജിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസസ് ആണ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ദിസ് നോവൽ ഈസ് ദ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി മിസറീസ് ഓഫ് ദി പുവർ ഇൻ സൊസൈറ്റി. അതായത് ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മിസറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോറോ, വിഷമം, സഫറിങ്സ്. സോ അതിനെയാണ് ഈ ഒരു നോവലിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന കാര്യമാണ്. സോ ഈവൻ വെൻ ആനന്ദ് ഈസ് ടോക്കിംഗ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ as in Coolie for example, he is sometimes able to inject comedy into the narration. For instance, the bank clerk who is the first person to employ Munu as a domestic servant wants the British boss to be well entertained. അതായത് ഈ ഒരു പോവേർട്ടിയും അങ്ങനെയുള്ള സഫറിങ്സൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ആൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കോമഡി അല്ലെങ്കിൽ കോമിക്കായിട്ടുള്ള നറേഷൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അത് ബാങ്ക് ക്ലർക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ മുന്നിനെ കൊണ്ടുപോയല്ലോ, ആ സിറ്റുവേഷനിലാണത് വരുന്നത്. എനിവേ ആ ഒരു നറേഷനിൽ പക്ഷേ ഇതിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ല. കാരണം മുന്നൂൻ്റെ ട്രാജിക് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫിന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അവിടെ ബാങ്ക് ക്ലർക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു സെർവൻറ്റിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചെയ്യുന്ന പോലെ, അതായത് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിന്
എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ആളുകൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അവരുടെ ഹാപ്പിനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. അതുപോലെ ക്ലർക്ക് മുന്നൂനെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യിക്കാനാണ് വിചാരിച്ചത്. അതായത് ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ലാവിഷ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഹാവ് ബീൻ മെയ്ഡ് ആൻഡ് ദി ഐഡിയ ഈസ് ടു ഇംപ്രസ് ദി ബോസ്. മുന്നു എന്ത് ചെയ്യാണ്, ആ ബോസിനെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ലാവിഷ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇവിടെ കോമഡി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിനെ ആക്ച്വലി സറ്റയർ ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് അങ്ങനെയാണ്, അവരുടെ സെർവൻസ് എന്ത് വേണം, അവരെ പിന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പലതും ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. സോ അതിനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സറ്റയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലൂടെ. While talking about the novel Coolie, we find the theme of hunger, starvation, poverty, degradation, class consciousness, racial relations, capitalism, industrialism, communalism, racism, etc. Okay, ആ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഏതൊക്കെയാണ്? ഹങ്കർ, സ്റ്റാർവേഷൻ, പോവർട്ടി, ഡീഗ്രഡേഷൻ, ക്ലാസ് കോൺഷ്യസ്നസ്, റേഷ്യൽ റിലേഷൻ, ക്യാപിറ്റലിസം, ഇൻഡസ്ട്രിയലിസം, കമ്മ്യൂണലിസം, റേസിസം. അതായത് ഇത്രയും തീംസാണ് ഈ ഒരു വർക്കിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ദ നോവൽ ഡീൽസ് വിത്ത് ലേബേഴ്സ് പ്രോബ്ലം ഓഫ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് മിൽസ്, പിറ്റിയബിൾ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ദി ഡൊമസ്റ്റിക് സെർവൻസ്. അതായത് നമ്മൾ പിന്നെ ഗണപതിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോട്ടൺ മില്ലിലും അതുപോലെ ഒരു ചട്നി ഫാക്ടറിയിലും നമ്മുടെ മുന്നേ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. സോ അവിടെ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള സഫറിങ്സ്, അവിടെ നല്ല വെൻറ്റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, നല്ല ഫുഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ആൻഡ് ബേർഡൻ വർക്കായിരുന്നു, അതിനനുസരിച്ചുള്ള കൂലി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ കാലത്തെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളും മിക്ക കമ്പനികളും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. വർക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും, പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സാലറി അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല. സോ അപ്പം ഈ ഒരു വർക്കിലൂടെ മുൾക്രാജ് ആനന്ദ് പോർട്രേസ് ദ പിറ്റിയബിൾ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ദ കൂലി ആൻഡ് ഡൊമസ്റ്റിക് സെർവൻസ് ആൻഡ് the employees of textiles and other factories. Then the novel is the odyssey of Munu, an orphaned village boy from Kangra Hills who sets in the search of a livelihood. His several roles include working as a domestic servant in an urban middle class family in Shamnagar. So Shamnagar പിന്നെ കംഗ്ര ഹിൽസിലെ റൂറൽ ഏരിയയിൽ വളർന്നൊരു കുട്ടി ശ്യാംനഗറിൽ ചെന്നിട്ട് സെർവൻറ്റിൻ്റെ പണിയാണ് എടുക്കുന്നത്. സോ ഈ പാരഗ്രാഫ് മൊത്തം ആ ഒരു മുന്നും അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള സഫറിങ്സിന് ഇങ്ങനെ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയുകയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ മേലെ തന്നിട്ടുള്ള ആ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, സ്റ്റാർവേഷൻ, ഹങ്കർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, അതിന് നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ആദ്യം. സോ ഹങ്കർ, വാട്ട് ഈസ് ഹങ്കർ? അറിയാം, വിശപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമോഷൻ അത് വളരെ വലുതാണ്. കാരണം നമ്മൾ കുറേ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും അല്ലെങ്കിൽ റീൽസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെയുള്ള വിശപ്പ് എന്നതിനെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഫിലിംസൊക്കെ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളതായിട്ട് നമുക്കറിയാം. സോ ഹങ്കർ എന്ന് പറയുമ്പം ആർക്കാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്? ടു 14-year-old ബോയ് ആൻഡ് ഹീ ഈസ് ആൻ ഓഫൻ, അല്ലേ? ഓഫനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കാണിത് സംഭവിക്കുന്നത്. വൈ? അത് മാത്രമല്ല, ഓർഫനായി എന്നത് മാത്രമല്ല, ഹീ ഈസ് ആൻ ലോവർ ക്ലാസ്. ഓക്കെ, ലോവർ ക്ലാസ്സിൽ പെട്ടുള്ള ഒരാളായതുകൊണ്ട് ഈ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ എല്ലാ ആളുകൾക്കും അവരെ പുച്ഛാണ്. അവരുടെ വികാരങ്ങൾ, അവരുടെ വിശപ്പ്, അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാം പുച്ഛാണ്. സോ അങ്ങനെ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലാണ് മുന്നു എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അത്രയും വിശപ്പ് സഹിക്കുന്നത്. ആ വിശപ്പ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത്? നമ്മുടെ കാസ്റ്റ് ഹൈറാർക്കി, സെൽഫിഷ് ആയിട്ടുള്ള മൈൻഡ്, അതായത് മുന്നൂന് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളുടെ സെൽഫിഷ് ആയിട്ടുള്ള മൈൻഡ്. പിന്നെ മുന്നൂന് ഇതൊന്നും ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരുമില്ല. ഓക്കെ, ആ ഓർഫൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ അതും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആ ഹങ്കറിലേക്ക് ആളെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദെൻ സ്റ്റാർവേഷൻ തന്നെയാണ്, പട്ടിണി എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ്. ദെൻ പോവേർട്ടി, ഡീഗ്രഡേഷൻ. എന്താണ് ഡീഗ്രഡേഷൻ? ഡീഗ്രഡേഷൻ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് കാസ്റ്റ്, അല്ലേ? കാസ്റ്റ് ഹൈറാർക്കി എന്ന് പറയുന്നതൊരു ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട, അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയസ് ഹൈറാർക്കി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ്. മനുഷ്യരെ, ഹ്യൂമൻസിനെ ഹ്യൂമനായിട്ട് കാണാതെ റിലീജിയൻ ബേസിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സ്വത്തിൻ്റെ ബേസിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ജാതിയുടെ ബേസിൽ ഒരാളെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ മാർജിനലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഹോറിബിൾ ആൻഡ്
the cruelest thing in the world. സോ മാർജിനലൈസേഷൻ അതുകൂടി ഒന്ന് എഴുതി വെക്കണേ പോയിൻ്റായിട്ട്. സോ ഡിഗ്രഡേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ആളെ ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യുക, ആളുടെ വിഷസിനൊന്നും. ആരാ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത്? നമ്മുടെ മുന്നൂൻ്റെ അങ്കിൾ തന്നെയാണ്. 14 വയസ്സായപ്പോൾ മുന്നൂനോട് അങ്കിൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഹി കാൺട്ട് ഓർ ഹി വിൽ നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് മോർ മണി ഓർ മോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ദാറ്റ് ബോയ്. ആൻഡ് എന്താ ചെയ്തത്? ആളെ സ്വന്തമായിട്ട് ഏൺ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുന്നൂനെ അവിടെ നിന്ന് വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡിഗ്രഡേഷൻ. ഇതാണ് ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത് ക്ലാസ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ്. ക്ലാസ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള ആളുകളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശത്രുക്കളാക്കുന്നത്. അതായത് ഈ ഒരു ജാതി മതം എന്നതിൻ്റെ ചിന്ത, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കാസ്റ്റുകൾ വരും. ആ കാസ്റ്റുകൾ തമ്മിൽ തന്നെ ഭയങ്കര അടിയാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ, അങ്ങനെയായിരുന്നു കാസ്റ്റ് ഹയറാർക്കി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു ക്ലാസ് കോൺഷ്യസ്നെസ്, അതായത് ശൂദ്രരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ ആർക്ക് കണ്ടുകൂടാ? അവർക്ക് ബ്രാഹ്മൺസിനെ അവരെ കണ്ടുകൂടാ. കാരണം അവരെ തൊടാൻ പാടില്ല, കാണാൻ പാടില്ല, അങ്ങനത്തെ കുറേ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളായിരുന്നു. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ അത്തരം ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മുടെ മുന്നു ഒറ്റപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, കാരണം മുന്നുവിനെ കെയർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആരും ഇല്ല. ഓക്കെ, he is always a burden for his uncle and auntie. So because he is an orphan. പിന്നെ വരുന്നത് ക്യാപിറ്റലിസം ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയലിസം ആണ്. ഇൻഡസ്ട്രിയലിസവും പിന്നെ രണ്ടും പരസ്പരം കണക്റ്റഡ് ആണ്. കാരണം ഇൻഡസ്ട്രിയലിസത്തിലാണ് എപ്പോഴും ക്യാപിറ്റലിസം ഉണ്ടാവുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റലിസത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയലിസവും എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. സോ 2 things are like the both side of a coin എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഈ സൈഡ് ഓഫ് എ കോയിൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പം ക്യാപിറ്റലിസം എന്താണ്? മുതലാളിത്തം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. സോ മുതലാളിത്തം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷനിൽ മാത്രമല്ല, എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവും, അതുപോലെ നമ്മളുടെ ജോലി സ്ഥലത്തുണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും മുതലാളിത്തം ഉണ്ടാവും. അതെന്താണ്? ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെക്കാളും വിദ്യാഭ്യാസപരമായോ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കലി ശാരീരികമായോ നമ്മളെക്കാളും ഇൻഫീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ നമ്മൾ ഭരിക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മൾ പറയുന്നത് അനുസരിക്കുക. ആൻഡ് ഒരു മുതലാളിയാവുക, ഒരു ബോസ് ആൻഡ് സ്ലേവ് റിലേഷൻ കൊണ്ടുവരിക. സോ അതെവിടെയാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്? ക്യാപിറ്റലിസം എവിടെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്? മുന്നു എവിടെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ എന്തിട്ടുണ്ട്? ഈ ഒരു ക്യാപിറ്റലിസം ആൾ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഈ ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയലിസത്തിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലും ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സംഭവം വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, കാരണം അവരാണ് ക്യാപിറ്റലിസം, ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ റേസിസം വരെ അവരാണ് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടും പിന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എൻകറേജ് ചെയ്ത് ഇത്രയും വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ എപ്പോഴും ഒരു ബോസ് ആൻഡ് സ്ലേവ് റിലേഷനായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലിസത്തിൽ എംപ്ലോയീസ് എപ്പോഴും സഫർ ചെയ്യും. കാരണം അവർക്ക് ഒരുപാട് ജോലി ഉണ്ടാവും ആൻഡ് അവർക്ക് നല്ല പേയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ആൻഡ് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റലിസം ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയലിസം എന്ന് പറയുമ്പം ഫാക്ടറീസ്, നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ഫാക്ടറീസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചാർലി ചാപ്ലിൻ്റെ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ, അത് മോഡേൺ ടൈംസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വേൾഡിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ വന്നതിന് ശേഷം ആളുകൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെയായി എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ കാണിക്കുന്നത്. കാരണം ആളുകളെല്ലാം തന്നെ അവിടെ ഒരുപാട് സഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ വേൾഡ് വാറിൻ്റെ സമയത്ത് ഒക്കെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഫാക്ടറികളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഖനികളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത്രയും പിറ്റിഫുള്ളായിരുന്നു. ഇവിടെ കോട്ടൺ മില്ലിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്തും അതുപോലെ ചട്നി ഫാക്ടറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്തൊക്കെ മുന്നൂൻ്റെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയായിരുന്നു. ബിക്കോസ് നല്ല വെൻറ്റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, നല്ല ഫുഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഓവറായിട്ടുള്ള വർക്കായിരുന്നു ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ഈ ഒരു 5-6 തീംസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൂലിയിലെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഈ പാരഗ്രാഫ് മൊത്തം സെയിം കാര്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സമ്മറിയിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ ഞാൻ വീണ്ടും അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. Anand's love for the underdog also informs and shapes Coolie.
His sympathy for the downtrodden and venom against the ruthless oppressors again result in the novel, which marks both his achievement and failure as an artist. The contemporary capitalistic system, with its gaping disparity between the haves and have-nots, is the target of Anand's bitterness in Coolie. So, ഈ ഒരു വർക്കിൽ ആൾ മുൾക്കരാജ് ആനന്ദ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചാൾസ് ഡിക്കൻസിനെ പോലെ വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആൾക്ക് പിന്നെ അണ്ടർ ഡോഗ്സിനോട്, അതായത് നമ്മുടെ ഡൗൺ ഗ്രാസിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളോട് വളരെ സിമ്പതിയുള്ള ആളായിരുന്നു. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സിമ്പതിയാണ് കൂലി എന്ന് പറയുന്ന വർക്കിനെ ഷെയ്പ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോം ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ദെൻ ഈ സിമ്പതിയാണ് പിന്നെ റൂത്ത്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒപ്രസേഴ്സിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെനമായിട്ട് അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ദ കണ്ടംപററി ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് സിസ്റ്റം വിച്ച് ഈസ് ദ ഗ്യാപ്പിംഗ് ഡിസ്പാരിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ഹാവ് ആൻഡ് ഹാവ് നോട്ട്സ്. അതായത് ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ക്രുവൽറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ, ഇൻക്രീസിങ് ദ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഹാവ് ആൻഡ് ഹാവ് നോട്ട്സ്. അതായത് ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് കൂട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ക്യാപിറ്റലിസം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ പോലുള്ള റെവല്യൂഷണറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അവിടെ ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും അവരങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. അതായത് ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുമ്പം മുതലാളിമാരെപ്പോഴും ഉള്ളവരായിട്ടും അവരുടെ കീഴിലെ തൊഴിലാളികൾ എന്നും ദരിദ്രരായിട്ടും പിന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു. അതായത് പണമുള്ളവനെന്നും പണം സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, പണം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷേ പാവപ്പെട്ടവർ എന്ത് ചെയ്യും, അവർക്കൊരു ഉന്നമനത്തിനും വകയില്ലാണ്ട്, അവർക്കൊരു ചാൻസ് ഇല്ലാണ്ട് അവരെപ്പോഴും ദരിദ്രരായിട്ട് തന്നെ തുടരും. പണമുള്ളവന് മാത്രമേ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ആക്ച്വലി സ്ഥാനം മീൻസ് പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഒരു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവാൻ കഴിയുള്ളൂ. അല്ലാത്തവൻ എപ്പോഴും ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ഫോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് എലമെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട്. സോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത്രയും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയിട്ട് മാത്രമേ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉന്നതിയിലെത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു സിസ്റ്റം അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ. അങ്ങനെ പാവപ്പെട്ടവനും പണക്കാരനും എന്നുള്ള ഒരു വേർതിരിവ് വന്നിട്ടുള്ളത് തന്നെ ഈ ഒരു ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ പിന്നെ ഇതുപോലൊരു ക്യാരക്ടറാണ് പിന്നെ മുൾക്കരാജ് ആനന്ദിൻ്റെ അൺടച്ചബിൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോറിയിലെ ബഗ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ. ബഗ അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്ത് എഴുതാം കേട്ടോ. സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കൂലിയുടെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉണ്ടാവും. ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവർ ജോയിൻ ചെയ്യുക. പിന്നെ ട്യൂഷൻ്റെ കാര്യം മറക്കണ്ട. 21st സെഞ്ച്വറിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസിൻ്റെയും ട്യൂഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. വേണ്ടവർ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് അറിയിക്കുക കേട്ടോ. എനിവേ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം.